ACB نے ہفتے کے روز سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں شہر میں خالی ہونے والی جائیداد کی اراضی سے متعلق ایک بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش کرنے کا اعلان کیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ تفصیلی تحقیقات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں اور سرکاری عہدوں کا غلط استعمال اور انخلا کی جائیداد کی منتقلی کا انکشاف ہوا۔ جانچ کے دوران ACB کو بدعنوانی اور بااثر افراد کی غیر قانونی لین دین کے ثبوت ملے۔ ایک سینئر پولیس افسر کے خلاف بھی ان کے معلوم ذرائع آمدنی سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کا ایک الگ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع دینا ہے کہ ACB نے کل کی تاریخ میں رات دیر گئے 2 مقدمے درج کیے ہیں۔ ایک مقدمہ گپکار لینڈ تبادلے کے سلسلے میں درج کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ ایک پولیس افسر کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ رکھنے کی پاداش میں درج کیا گیا۔ گپکار میں جو لینڈ تبادلہ ہوا ہے 2014-15 کی بات ہے، اس سے پہلے ایک پیچ آف لینڈ وہاں پہ تھا 5 کنال 15 مرلے کا، جو ایک پراپرٹی لینڈ تھا، لیکن اس لینڈ میں جو ٹائٹل تھا وہ ڈیفینس آرڈیننس کے تحت اس کی ٹیننسی تھی۔ وہاں پہ جو زمیندار تھا، اس زمیندار نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر کے ایزمنٹ رائٹس کے لیے اپلائی کیا۔ ایزمنٹ رائٹس کے لیے جب اپلائی کیا گیا، اس کے بعد فائل بہت دیر تک بغیر ٹچ کیے ہوئے رہ گئی، اور بعد میں اس کو سبورٹ کر کے ایک اور پلان بنایا گیا۔ رواں ماہ NC کانگریس اتحاد سرکار کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں نے الزام لگایا کہ عمر سرکار منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر پائی۔ PDP نے بے روزگاری اور ریزرویشن کے مدعے پر سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ BJP نے سرکار پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اسٹیٹ ہوڈ اور بزنس رولز کا سہارا لینے کا الزام لگایا۔ NC نے اپنے دفاع میں LG کی بار بار مداخلت کرنے سے پیدا مشکلات کا حوالہ دیا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لایا گیا۔ ہم نے پچھلے اسمبلی سیشن کے اندر بھی ایک بل لایا کہ اس حوالے سے کم سرکار تھوڑی اس کو سنجیدگی سے لے گی اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ آرام پہنچے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آرام جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملا۔ بجٹ کا بھی جو فائنانسز پرووائڈ کیے گئے تھے خرچنے کے لیے، اس میں ہارڈلی وہ 8% کے آس پاس خرچ کر پائے ہیں، اور باقی کا انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا۔ جتنے بھی ان کے فیلیئرز ہیں، جو بھی ڈیلیوریز ان کو گراؤنڈ زیرو پہ لوگوں کے پاس جو سہولیات دینی تھی، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، اس میں وہ فیلیئر رہے ہیں۔ 2 یونٹ بجلی ہم لوگوں نے سٹارٹنگ میں AAY والوں کو دی ہے، جس میں 15 لاکھ لوگ آتے ہیں AI والوں کو۔ دیٹ واز دا سٹارٹ، ان سے ہم نے شروعات کی ہے پہلے سال میں۔ چاہے ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو فری ٹریول کی بات ہو، چاہے میرج اسسٹنٹ اسکیم میں انکریز کی بات ہو، چاہے پینشنوں میں انکریز کی بات ہو، چاہے دربار موو کی بات ہو، ونٹر سیشن کو ریسٹور کرنے کی بات ہو، جو سرکاری نوکریاں کمپلیٹلی فریز ہو گئی تھی، چاہے ان کو ڈی فریز کرنے کی بات ہو، چاہے ایک عوام کی سنوائی کی بات ہو، چاہے ایک ایسی بات ہو جہاں MLA صبح اٹھ کے گھر لوگوں کے گھر جاتے ہیں، کس کو کیا پرابلم ہے، ایک سنوائی کی کا سلسلہ شروع کرنے کی بات ہو، چاہے اسٹیٹ ہوڈ کے ریزولوشن کی بات ہو، چاہے یہاں کے جو وعدے ہم لوگوں نے کیے ان دا سینس کہ ہم یہاں کے لوگوں کی ایڈوکیسی کریں گے۔ حکومت کے 1 سال پورا ہونے کے حوالے سے پوچھے جانے پر ممبر پارلیمنٹ اغراللہ نے آج کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ حکومت سیاسی محاذ پر زیادہ کچھ نہیں کر پائی۔ اس 1 سال کے دوران سرینگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اغراللہ نے کہا کہ BJP بھی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے چھینے حقوق واپس ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت جلد بڈگام سیٹ کے لیے امیدوار کے حوالے سے بات کریں گے۔ کرنے کی ضرورت، کارکردگی سے مجھے خوش نہیں کرنا ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ اگر لوگ راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ اگر لوگ سوال کرتے تو ان سوالوں کو سنجیدگی سے سننا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ لگتا ہے ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے، کہ جتنا کچھ پولیٹیکل فرنٹ پہ کرنے کی ضرورت تھی وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ جو انٹینٹ دکھانے کی ضرورت تھی، مجھے ذاتی طور لگتا ہے کہ وہ انٹینٹ ابھی تک دکھا۔ NC صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس بار راجیہ سبھا انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کا۔ سرینگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وانی نے کہا کہ جس طرح کے سیاسی حالات جموں کشمیر میں بنے ہوئے ہیں، یہاں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی زیادہ ضرورت رہے گی۔
जैसे कल भी कहा, उन्होंने खुद इस बात को महसूस किया कि उनकी यहाँ इस सब जरूरत है, जो यहाँ सियासी हालात हैं, तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो जम्मू कश्मीर में ही रहें बनिस्बत कि दिल्ली में रहें। और हमारे लिए भी ये बड़ी ज़रूरी बात है कि वो जो तजुर्बा फारूक साहब का है, जो उनकी हमको यहाँ ज़रूरत है, उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, उनके मशवरे की बार बार ज़रूरत है, तो उसलिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के मरकजी तर्जुमान इनाम नबी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ आज कश्मीर प्रेस क्लब श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इसकी मुबैना नाकामियों पर सख्त तनकीद की और आइंदा बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान किया। एक तो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 1 साल कंप्लीट किया है उस पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरा, जो बड़गाम में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात होगी। आप सबको मालूम है कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप बिलखुसूस उमर साहब और फारूक साहब किस तरह वोकल थे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन हमने देखा कि जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको मौका दिया, मैंडेट दिया, तो पहली कैबिनेट और पहली असेंबली सेशन में ये दोनों चीज़ें जो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको पास किया। कोकरनाग में शहीद हुए 2 फौजी जवानों को आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खराज अक़ीदत पेश किया। लॉन्स हवालदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष को उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए एलजी ने श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर में गुलाह अक़ीदत पेश किए। दोनों के जस्द खाकी को उनके आबाई वतन भेज दिया गया। ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की सरबराही में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने होटलों, रेस्टोरेंट्स और कसाबों से अपील की है कि वो रियासत के बाहर से दरामद शुदा ज़बह शुदा मुर्गियों और गोश्त की फ़रोख्त बंद करें और सिर्फ मकामी हलाल गोश्त इस्तेमाल करें। ये फैसला श्रीनगर में मुनक़दा मुत्तहिदा मजलिस उलमा इकराम की एक अहम मीटिंग में किया गया, जिसमें सीनियर उलमा और मशाइख ने शिरकत की। फूड एंड सेफ्टी के वाबस्ता अरकान का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने बर वक़्त कार्रवाई की, और लेकिन उम्मीद ये की गई कि वो उन लोगों की निशानदेही करेंगे जो इस हरामकारी और फ्रोज़न फूड के कारोबार में मुलव्वस हैं, ताकि लोग क्योंकि उनकी वजह से इस फूड की वजह से जो यहाँ फ्रोज़न फूड की सूरत में आ रहा था, डिकम्पोज था और बिल्कुल नाकारा था, और उसकी वजह से लोग मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यहाँ के तमाम होटल वालों से दरख्वास्त की गई कि वो जब अपने होटलों के लिए या रेस्टोरेंटों के लिए या फास्ट फूड बेचने वालों को जो अपने रेस्टोरेंटों के लिए चिकन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको चाहिए कि वो हलाल चिकन मुहैया करें। बाहर का ज़बह शुदा चिकन अगर जो उनको आसानी के साथ मिलेगा और सस्ता मिलेगा, उससे परहेज़ करें, इसलिए कि वो मशकूक है। बीएसएफ ने उधमपुर के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में शानदार अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया, जिसमें 621 रिक्रूट कांस्टेबल्स ने 44 हफ्तों की सख्त तरबियत मुकम्मल की। रिक्रूट्स ने वतन की खिदमत का हलफ उठाया, जबकि मेहमान खुसूसी सतीश एस खंडारे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने तरबियत और नज़्म ज़ब्त की तारीफ़ की। रिक्रूट कांस्टेबल पंकज कुमार परेड कमांडर रहे और रिक्रूट कांस्टेबल पारोल खरोले ने पहली पोजीशन हासिल की। हमारा ये जो सहायक प्रशिक्षण केंद्र है उधमपुर, जहाँ पे बीएसएफ में भर्ती होने वाले नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पहले बैच का आज पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें 621 नव आरक्षक जो है यहाँ से आज पास आउट हुए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। सराफ ने कहा कि 1 साल गुजरने के बावजूद वादे पूरे नहीं हुए, जिसे नौकरियां, 12 गैस सिलेंडर और डेली वेजेस के मुस्तकिल ऑर्डर। उन्होंने 1987 के असेंबली इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया और मौजूदा सियासी इंतशार की जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी माहदे को ठहराया है।
आज तक हमने देखा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद में 100 दिन पूरे करती है तो सब लोग सामने आते हैं और 100 दिन का अपना बजट रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि लो जी ये हमारे कैलेंडर में हमारे 100 दिन में हमने क्या क्या काम किया है। यहाँ 100 दिन नहीं हो गए, यहाँ 360 दिन हो गए, 65 दिन हो गए। तो 365 दिन के बाद भी ये सिर्फ वही रोना रो रहे हैं कि स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। सीनियर कांग्रेस लीडर और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली की अब वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है। उनका कहना है कि पुरअमन इंतखाबात के बावजूद हुकूमत ने रियासती दर्जा बहाल नहीं किया और वज़ीर आज़म समेत मरकज़ी क़यादत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है कि सबसे बड़ी अदालत है, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा, आज नहीं तो कल निज़ाम फिर अपने डगर पे आएगा, ठीक डगर पे आएगा। उस उम्मीद के हवाले से ही यही एक वाहिद सूरत थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के वादे, पार्लियामेंट के वादे, सियासतदानों के वादे पूरे हुए नहीं। आपको रखे बाखबर हमेशा सबसे पहले देखिए मुनसिफ टीवी। सच्चाई की पहचान, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन दबाइए ताकि कोई खबर आपसे ना छूटे।